फ्लैश लामखुट्टेको हार सुरक्षित परिवार मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट नाको स्कॉलर्स एकेडमी कलंकी डेभलपिङ 21st century skills yearको सुबास 30 दिनसम्म ताजापनको आभास all out लामखुट्टेको यमराज current hot and spicy noodles proud to be associated with Kantipur News. A day after the by-election for the 3 seats of the House of Representatives, vote counting is underway amidst tight security in all 3 electoral constituencies of Bara 2, Chitwan 2 and Tano 1. The by-election euphoria now turns to who comes atop to grab the coveted spot at the parliament. Good evening, I'm Abhyuday Shrestha and these are the headlines of the hour. An aircraft of Fly Dubai suffers fire in its engine while taking off from the Tribhuvan International Airport. Fire extinguished while flying. Airplane continues flight to Dubai. Rashtriya Swatantra Party's Lamichhane leads in Chitwan 2. Tight race between JSP's Upendra Yadav and Janmat's Shivachandra Kushwaha in Bara 2. Comfortable lead for RSP's Wagle in Tano 1. 3 major parties reach a consensus to conclude the bill related to transitional justice, bill related to Constitutional Council to be concluded through the ongoing session of the House of Representatives. And Ministry of Youth and Sports without leadership even after expanding the cabinet on 8 occasions. Sports sector that can contribute to the economy neglected. Shivam Cement, Bharosa, Atut Sambandhako. जगदम्बा सुपर साइन तथा गैल्वा प्लस जस्ता पाता जीवन भर को भरोसा. Berger Silk, breathe easy. It's glamorous and also protects walls of my home from bacteria, viruses and pollution. Berger Paints, the most trusted paint in Nepal. Fizz, more your real fizzing. Real taste of chilling, get the real feeling. Real goodness, go feel it within. Yeah, real fruitness, go spin within. चिसो मात्र होइन अब आयो रियल फ्रुट्स को गुडनेस भएको रिफ्रेशिङ एप्पल मसाला कोला र निम्बु फिजिन रियल फिजिन फ्रुट एन्ड फिश को रिफ्रेशिङ फिलिङ 2 PM Italia Napolitana pasta noodles. Like pasta, like noodles. घाम पानीको लुकामारी खुशीका हरेक क्षणको तयारी PU र सिलिकन प्रविधियुक्त बर्जर वेदरकोट लङ लाइफ घाम पानी छेक्छ 10 वर्ष टिक्छ. सर्वोत्तम सुपर ग्रिपमा छ अन्य फलामे छडभन्दा 60% बढी पकड शक्ति जसले बन्छ सर्वोत्तम निर्माण सर्वोत्तम स्टिल. अब हरेक 2.25 लिटर स्प्राइट सँग 2 PM अकबरे चिकन नुडल्स सित्तैमा गुणस्तरको हरेक बाचा पूरा गर्दै अब 43 र 53 ग्रेडमा नेपालको अनुभवी जगदम्बा अल्ट्रा प्रिमियम OPC सिमेन्ट. लक्ष्मी स्टिल नेपालकै ग्यारेन्टेड नम्बर 1 क्वालिटी. So you get sensitivity when those nerves deep down in the tooth have come alive and you get that uncomfortable sensation. I always recommend Sensodyne. And I've had people coming back to me saying it's made a difference. It works. Aircraft 1 ready to launch. डर सबैलाई लाग्छ घाँटी सबैको सुक्छ तर डरदेखि डराएर केही ठुलो कसरी गर्छ त्यसैले जिउ उठा हिम्मतको गुट लगा. Aircraft 2 incoming. We have hit an air pocket. Mountain Dew,
डरको गाडी जित्छ 2.25 लिटर माउन्टेन ड्यूसँग पाउनुहोस् रु 50 को इलेक्ट्रिफाइङ स्टिङ फ्री। तपाईको कपालमा कसको हुकुम चल्छ? स्प्लिट एन्ड्सको सेट या हेयर फलको फैसला? कपालको समस्याहरूले तपाईको हेयर स्टाइलको निर्णय नगरोस्। हेयर प्रब्लम्स मतलब हेयर ड्यामेज। डभको 1/4 मोइस्चराइजिङ मिल्क र केराटिन एक्टिभ्सले कपाललाई भित्रैदेखि रिपेयर गर्छ। अब सुन्दर लहलहाउँदो कपाल जसमा चल्छ केवल तपाईको मर्जी। डभ नेपाल भरमै सबै भन्न जेकै लोहा छड उत्पादन कम्पनी अम्बे स्टिल्स ज्या बढन्छ टिकाउ बढन्छ। शिवम सिमेन्ट भरोसा अटुट सम्बन्धको। An aircraft of Fly Dubai suffered fire in one of its engines while taking off from the Tribhuvan International Airport this evening. The plane carrying 162 passengers took off from Kathmandu for Dubai. The fire in the engine extinguished while flying, and the flight to Dubai has continued. The plane is out of Nepal's sky. Tourism Minister Sudan Kirati, through social media, informed that the plane is secure and flying towards Dubai. The Civil Aviation Authority of Nepal has informed that the situation at the Tribhuvan International Airport is now normal. Vote counting of the by-election for the House of Representatives is underway in Tanoh Electoral Constituency 1. Based on the latest update, Swarnim Wagle of Rashtriya Swatantra Party has a clear lead in the constituency. Counting of votes of the by-election is in progress amidst tight security at the District Coordination Committee of Damoli. Based on the latest update, Wagle is in the lead with 26,827 votes. Govinda Bhattrai of Nepali Congress has received 15,454 votes, and Sarvendra Khanal of CPN-UML has generated 7,289 votes, according to a recent update. There are 9 candidates of political parties in Tanoh. According to the District Election Office, a total of 63,757 votes were recorded in Tanoh Electoral Constituency 1 in yesterday's by-election. There are a total of 123,305 voters in the constituency. Ramchandra Podel was elected from Tanoh 1 from the provincial and parliamentary elections held in November 20 last year. The seat at the House of Representatives from the constituency had gone vacant after Podel was elected the president. Meanwhile, vote counting under the by-election for the House of Representatives is also underway in Chitwan Electoral Constituency 2 and Bara Electoral Constituency 2. Counting began after the conclusion of the all-party meeting held in both constituencies earlier this morning. Based on the latest update, Rashtriya Swatantra Party chairperson Ravi Lamichhane is leading in Chitwan 2 with 10,130 votes. CPN-UML's Ram Prasad Neupani is second with 3,357 votes, while Jeet Narayan Shrestha of Nepali Congress is in the third place with 3,168 votes. In Bara 2, Upendra Yadav of Janata Samajwadi Party is leading with 3,214 votes. Shiva Chandra Kushwaha of Janmat Party is second with 2,813 votes, while CPN-UML's Purushottam Podel is in the third place with 1,335 votes. 3 major parties have reached a consensus to conclude the bill related to transitional justice by forming a special committee and concluding the bill related to Constitutional Council through the ongoing session of the House of Representatives. Today's meeting of the 3 parties held at the office of the Prime Minister and the Council of Ministers in Singhadarbar has decided to conclude the bill related to transitional justice by forming a 15-member special committee. Meanwhile, the bill related to the Constitutional Council will be concluded from the ongoing session of the House of Representatives to expedite the appointment of a Chief Justice. The 3 parties have also reached a common ground on the share of parliamentary thematic committees. CPN-UML will lead 3 committees, including the Public Accounts Committee. Prior to this, CPN-UML had remained firm in its demand of leadership of at least 4 among the 15 committees. Meanwhile, Parliamentary Special Hearing Committee will be led by Nepali Congress. Despite being tabled at the Parliament, 3 bills had remained stranded in the absence of consensus among the parties. It is the 17th Loktantra or Democracy Day today. When democracy was established in the country on this day after the 2006 April uprising, it was believed that the problems of the public would be solved and the country would move forward along the path of prosperity with political stability.
However, the people have not really experienced much change in democracy in the past 17 years, as parties have been mired in power politics. Federal Democratic Republic, promulgation of the Constitution from the House of Representatives, and periodic elections are the accomplishments made during this period of 17 years. The people should have experienced change during this period. However, political parties have failed in capitalizing on the accomplishments, as they have only focused on attaining power. Political parties who fought for democracy have been busy in lust for power, which has raised fear of weakening democracy in the country. Many works have been incomplete. The peace process has still not concluded. There have also been conflicts in implementing federalism. If the main political parties still do not improve, they will be sidelined, while democracy in the country will further weaken. In our Public Voice segment today, we have asked people in several provinces regarding their opinion on the strengths of democracy and what they think should be done and by whom to ensure their appropriate use. Let's take a look at what they had to say. Public Voice brought to you by NIC Asia Bank Limited. Bank pani, साथी पनि, राम्रो पनि, हाम्रो पनि. लोकतन्त्रको सबल जुन पक्ष छ त्यो हो जनता, जनतामा निहित निर्वाचनको शक्ति र यसलाई सबल बनाउनको लागि भयमुक्त निर्वाचन चाहियो. नेताहरूको बेइमानीको कारण अहिलेसम्म लोकतन्त्रको अनुभूति भइरहेको छैन. अनुपम व्यवस्था हो, यसको सुदृढीकरण गर्नुपर्छ. महिलाहरू दिदीबहिनी सबैजना आफ्नो आफ्नो अधिकारको लागि आफू बोलिरहेछन्. कानुनको सही उपयोग गरिदिनु पर्यो र दण्डहीनताको अनुभवबाट जनतालाई परै राख्नु पर्यो. हामी दुई चार शब्द बोल्न जानेछौँ. We'll take a short break here. We have more news coming up. शिवम सीमेंट, भरोसा अटूट सम्बन्धको. जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्वा प्लस जस्ता पाता जीवन भरको भरोसा. Berger Silk, breathe easy. It's glamorous and also protects walls of my home from bacteria, viruses and pollution. Berger Paints, the most trusted paint in Nepal. एकैछिन ल, सुन्नुस् न, यो भन्दा फिजी कुनै छ? ब्रो, यो ट्राई गरेको छौ? या, हामी पनि यही पिउँछौं. त्यही त दिएको थियो नि. हर घुटमा अझ बढी फीज, अझ बढी स्वैग. घाम पानीको लुकामारी, खुशीका हरेक क्षणको तयारी पियु र सिलिकन प्रविधियुक्त बर्जर वेदरकोट लङ लाइफ. घाम पानी छेक्छ, 10 वर्ष टिक्छ. यस्तो स्टन्ट पहिले कसैले गरेको छैन. के उसले गर्न सक्छ? Aircraft 1 ready to launch. डर त लागेको छैन. डर सबैलाई लाग्छ, घाँटी सबैको सुक्छ, तर डरदेखि डराएर केही ठुलो कसरी गर्छ. त्यसैले जिउ उठा, हिम्मतको गुट लगा. Aircraft 2 incoming. We have hit an air pocket. Mountain Dew, डरको गाडी जित्छ. 2.25 लिटर Mountain Dew सँग पाउनुहोस् रु 50 को इलेक्ट्रिफाइङ स्टिङ फ्री. Beat sensitivity fast with Sensodyne Rapid Relief. Works in 60 seconds. It's my life. Sting Energy Drink now in Nepal.
मेहनत खाना बनाउनमा लगाउनुहोस्, जमेको चिल्लो हटाउनमा होइन। ल्याउनुहोस् नयाँ मिस्टर मसल किचन क्लिनर। तेल, बेसार, मसला जस्तो हरेक किसिमको दागलाई 10 गुणा राम्ररी सफा गर्छ। सबै ठाउँबाट मिस्टर मसल किचन क्लिनर। क्लिनिङ दमदार, किचन शानदार। तपाईको कपालमा कसको हुकुम चल्छ? स्प्लिट एन्ड्सको सेट या हेयर फलको फैसला? कपालको समस्याहरूले तपाईको हेयर स्टाइलको निर्णय नगरोस्। हेयर प्रब्लम्स मतलब हेयर ड्यामेज। डभको 1/4 मोइस्चराइजिङ मिल्क र केराटिन एक्टिभ्सले कपाललाई भित्रैदेखि रिपेयर गर्छ। अब सुन्दर लहलहाउँदो कपाल जसमा चल्छ केवल तपाईको मर्जी। डभ नेपाल भरमै सबै भन्ना जेकै लोहा छड उत्पादन कम्पनी अम्बे स्टिल्स या बढन्छ टिकाउ बढन्छ। शिवम सिमेन्ट भरोसा अटुट सम्बन्धको। Of the 21 commercial banks, profit of 14 banks has increased in relative comparison to last year. However, dividends to be provided are to be reduced by 10 banks because of increase in non-performing loans, while 5 banks will not be able to distribute dividends. Commercial banks have made public their financial details until mid-April. Non-performing loans of banks have increased because of the failure of the businesses in paying installments and interest on time because of economic and financial challenges. The bad debts, limited to 1.21% in the previous year, stands over 3% at the moment. Distributable profits of most banks have decreased as profits have to be provisioned for non-performing loans because of increase in their kind. Bankers have said that expected revenue from interest was also not generated by mid-April. Only 6 banks will be able to distribute dividends if improvement is not seen by the 4th quarter of the fiscal year. With reduction in distributable profit, dividends of 10 banks are likely to decrease. 5 banks, including Himalayan, Nepal Investment Mega, Siddhartha, Sunrise, and Prabhu, may not be able to distribute dividends. With the failure of the businesses in paying loans and increasing blacklist, banks have made an effort to revive the economy by reducing the interest rate. The government has also made efforts to increase development expenditure. If these efforts fail to produce expected outcomes, the non-performing loans of banks are likely to increase further with additional reduction in dividends for the shareholders. It's time now for our segment Public Pulse, where you text us with your opinion. Public Pulse, brought to you by Prabhu Bank, reason for your success. Kathmandu Euro School, Gangabu Banyatar, Kathmandu. Valley Public High School, Sundarbasti, Buda Nilkantha. Global College International, Meet Manesar, Kathmandu. Sundartaka lagi Rose Face Soap. But before that, let's take a look at the results from yesterday's poll. Yesterday, we had asked you, why has population density increased in the urban areas? 41% voted for A, looking for opportunities. 45% voted for B, disproportionate development. And 14% voted for C, unscientific classification. And here's today's question. What should be done to protect those leaving for foreign employment from being scammed? Your options are A, intensify regulation. B, take actions based on grievances. And C, increase awareness. The voting is on. Type NEWS, select your option A, B, or C, and send it to 34001 to share your opinion with us. We have more news coming up, but right now it's time for another short break. Shivam Cement, Bharosa, Atut Sambandhako. जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्वा प्लस जस्ता पाता जीवन भरको भरोसा। हेर आइसक्यो एउटा अर्को दिन नयाँ जाऊ आज हामी पनि गरिदेऊ केही नयाँ द अल न्यू ह्यापी फेस फील द फेस कपाल झरेर दिक्क हुनुहुन्छ प्रस्तुत छ प्याराशुट नेचुराले अनियन हेयर फल कन्ट्रोल स्याम्पू यो प्याज र नरिवलको मिल्क प्रोटिनको शक्तिले बनेको छ जसले कपाललाई पोषण दिन्छ र कपाल झर्न कम गर्छ केमिकल्सलाई भनौ नो नेचुरालेलाई भनौ यस नेपालमै पहिलो पटक बनेको हिलटेक कोर फिट पाइप ढल तथा जल निकासका लागि बलियो सजिलै जडान गर्न सकिने पाइप यो पाइप MP3 ह्युम पाइपको विकल्पमा छ आरसीसी पाइप भन्दा 95% हलुका र लामो पाइप हिलटेक कोर फिट पाइप भोलिको प्रविधि आजै छ हातमा ढुक्क रहौ हिलटेक छ साथमा थप जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस् I had exactly sitting there. It was like being 7 years old.
Real taste of chilling, get the real feeling. Real goodness go feeling within, yeah. Real fruitness go spinning within. Refreshing, cool and full of fun. Fruit and taste, come on, that's a jam. Eye open inside, say amazing. Real feels and heartache, the cheese. Face, hold your real feeling. Real goodness go feeling within. चिसो मात्र होइन, अब आयो real fruits को goodness भएको. Refreshing apple, masala cola र निम्बु fizzin. Real fizzin, fruit and fizz को refreshing feeling. प्याराशुट एडभान्स्ड बेस्ट रोज्नेहरूका लागि यो 3 तहसम्म गई कपाललाई बनाउँछ भित्रैबाट बलियो, चम्किलो र सुन्दर. प्याराशुट एडभान्स्ड मेरो लागि बेस्ट. हेर आइसक्यो एउटा अर्को दिन नयाँ. जाऊ आज हामी पनि गरिदेऊ केही नयाँ. द अल न्यू एपी फेस. फील द फेस. नेपाल भरमै सबै भन्ना जेकै लोहा छड उत्पादन कम्पनी अम्बे स्टिल्स ज्या बढन्छ टिकाउ बढन्छ. शिवम सिमेन्ट भरोसा अटुट सम्बन्धको. Sports news brought to you by Lakshmi Steel, Nepal may guaranteed #1 quality. The Council of Ministers has expanded 8 times since the formation of the government under the leadership of Prime Minister Pushpakamal Dahal. While political parties have been making their claims for several ministries, no party has prioritized the Ministry of Youth and Sports, which is directly related to the productive and enthusiastic young population of the country. Addressing the session of the House of Representatives, parliamentarian Gyanendra Shai declared of allocating 3,000 rupees from his monthly salary for the athletes and urged others to do the same. The statement is a witness to the sorry state of Nepali sports and athletes. No political party seems to have the belief of ensuring professionalism in the Nepali sports sector by leading the Ministry of Youth and Sports. However, the Prime Minister, ministers, and all political parties aspire to gain popularity through sports as it paves a direct connection to the youth and is the most effective medium. The Asian Games is nearing while major cricket tournaments are being held in the country. While national football team players have been leaving the country to seek opportunities elsewhere, the Ministry of Sports has been ignored by all parties. Nobel laureate and economist Amartya Sen once wrote about the influence of the result of matches between Mohun Bagan and East Bengal on the price of rui and lisi, 2 kinds of fish. It is an interesting incident of how market and economy is also linked with sports. But as the Ministry of Sports is one among the portfolios with the least allocated budget, no party prefers its leadership. The government has not considered the possibility of the Ministry of Sports as a possible contributor for economic development. No plans have been developed to link sports and tourism, while attention has also not been paid towards development of infrastructures. Nepal has adequate avenues for adventure sports and high-altitude training. Integrating the natural locations and setups with international sports governing bodies can make significant contribution to the economy. Nepal could also become a neutral venue for the cricket series between India and Pakistan. However, lack of government interest in these aspects, including development of sports infrastructures and branding of the country as a sporting hub, has not done any good for sports, tourism, or economic development of the country. Team Nepal, who are aiming to qualify for the Asia Cup, have progressed to the semi-final stage of the ACC Men's Premier Cup, with 1 league stage match to spare. Team Nepal have secured their berth at the last 4 round of the ACC Men's Premier Cup after the match against Saudi Arabia was called off today without the toss because of rain. The match, which was scheduled to begin at 9 a.m. at the Mulpani ground, was called off because of wet outfield. The covers were taken off in the morning after the rain had stopped for a while. However, the pitch was covered yet again after rain continued again. Host Nepal remain unbeaten at the tournament and have moved to the semi-final round with 5 points from Group A. Meanwhile, Saudi Arabia are third with 3 points, while Oman are second with 4 points.
The second team to qualify from the group will be decided after the match between Oman and Saudi Arabia. Malaysia and Qatar have crashed out. The Group B match between Hong Kong and Bahrain has also been affected by rain. Both teams have also shared a point each. And it's time now for the weather update. Before wrapping up, here's a look at the top stories once again. An aircraft of Fly Dubai suffers fire in one of its engines while taking off from the Tribhuvan International Airport. Fire extinguishes while flying. Airplane continues flight to Dubai. Rashtriya Swatantra Party's Lamichhane leads in Chitwan 2. Tight race between JSP's Upendra Yadav and Janmat's Shiv Chandra Kushwaha in Bara 2. Comfortable lead for RSP's Wagle in Tano 1. Three major parties reach a consensus to conclude the bill related to transitional justice, bill related to Constitutional Council to be concluded through the ongoing session of the House of Representatives. And Ministry of Youth and Sports without leadership even after expanding the cabinet on 8 occasions. Sports sector that can contribute to the economy neglected. That's all for the moment. Thank you for watching. Good night. गाइस घरमा पाहुना आउन लागेका छन्। पाहुना? ना यार। घरको इज्जत कहाँबाट आउँछ? बाथरुमबाट। वाउ, you smell nice. गोदरेज एयर पावर पकेट यसको पावर जेल टेक्नोलोजीले राख्छ बाथरुम बास्नदार पुरै 30 दिनसम्म। रुमले बोल्न सक्ने भए गोदरेज एयर नै माग्थे। कति दुःख दिन्छ हामीलाई। हो सन्दीप जी, पीडित परिवार होइन हेट परिवार बन्नुहोस् किनकि काला हेटको हेट लिस्टमा छ लामखुट्टे, तलाई डेंगू, लामर, मलेरिया, जिका पनि स्वाहा। ताली योग्यता काला हिटको रहेछ। बेको खोलेर भेटौँ आज त हुन्छ केही खास। यो खाताले परिवारमा ल्याउँछ समृद्धि। फाइदै फाइदा खाता खोल्दा छैन कुनै सीमा। घातक रोग र दुर्घटनामा 84 लाख बिमा। डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड लकरमा छैन शुल्क। मेरो शेयर डिम्याट खाता एटिएम निशुल्क। एसियाको बचत खाता यो हो सर्वश्रेष्ठ, यो हो सर्वश्रेष्ठ।
बैंक पनि साथी पनि राम्रो पनि हाम्रो पनि। आइकालाई सुताउन एकदमै गाह्रो छ, तर त्यो भन्दा पनि गाह्रो छ सुतिरहेकी मेरी प्यारी छोरीलाई लामखुट्टेहरूबाट जोगाउन। यसमा छ फ्ल्याश वेपर्स, जसले घरका सबै लुकेका लामखुट्टेहरू भगाउँछ। यसको फ्ल्याश सिस्टम मेरो आइकाको लागि एकदमै सेफ छ। गुड नाइट। Non-stop energy. Non-stop energy. Double glucose D. Non-stop energy. Double glucose D. गोल गर्नुहोस् या फुटबल म्याच जित्न चाहिन्छ नन-स्टप एनर्जी, त्यसैले अरु ग्लुकोज छैन, डाबर ग्लुकोज डी। नयाँ डाबर ग्लुको प्लस से यो गर्मीमा पाउनुहोस् इन्स्टेन्ट एनर्जी, अब जुसी ऑरेन्ज फ्लेभरमा। टाइम चेक brought to you by सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुती। Joy Papaya Sun. Joy, beautiful by nature. Real fizzing, fruits and fizz को refreshing filling. Good night Gold Flash. लामखुट्टेको हार सुरक्षित परिवार. मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट. Nepal Scholars Academy, Kalanki, developing 21st century skills. Year को सुबास 30 दिनसम्म ताजापनको आभास. All out लामखुट्टेको यमराज. Current hot and spicy noodles. Proud to be associated with Kantipur समाचार. नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। म अनिता शाह। सुरु गरौं मुख्य समाचारबाट। काठमाडौँबाट दुबईका लागि उडेको विमानको एउटा इन्जिनमा आग लागि, सबै यात्रु सुरक्षित, विमान दुबई प्रस्थान। उपनिर्वाचन भएका तीनै क्षेत्रमा मतगणना जारी। चितवनमा रवि लामिछाने र तनहुमा स्वर्णिम वाग्लेको अग्रता, बारामा उपेन्द्र यादव र शिवचन्द्र कुशवाहा बीच टक्कर। सुडानमा सेना र अर्धसैन्य बल बीच द्वन्द्व चर्किएपछि हवाई तथा समुद्री मार्गबाट बाहिरिने विदेशीको लड्को, कूटनीतिक कर्मचारीको धमाधम उद्धार। र 8 पटक मन्त्री परिषद विस्तार हुँदा पनि खेलकुद मन्त्रालय नेतृत्वविहीन, अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउन सक्ने खेल क्षेत्र सधैँ उपेक्षामा। शिवम सिमेन्ट, भरोसा अटुट सम्बन्धको। जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जस्ता पाता जीवन भरको भरोसा। Berger Silk, breathe easy. It's glamorous and also protects walls of my home from bacteria, viruses and pollution. Berger Paints, the most trusted paint in Nepal. This is all your real fizzing. Real taste of chilling and the real feeling. Real goodness go feeling within, yeah. Real fruitness go spinning within. चिसो मात्र होइन, अब आयो रियल फ्रुट्सको गुडनेस भएको रिफ्रेशिङ एप्पल, मसाला कोला र निम्बु फिजिन। रियल फिजिन, फ्रुट एन्ड फिजको रिफ्रेशिङ फिलिङ। 2 PM इटालिया नेपोलिटाना पास्ता नूडल्स, लाइक पास्ता लाइक नूडल्स। घाम पानीको लुकामारी, खुशीका हरेक क्षणको तयारी, PU र सिलिकन प्रविधियुक्त बर्जर वेदरकोट लङ लाइफ। घाम पानी छेक्छ, 10 वर्ष टिक्छ। सर्वोत्तम सुपर ग्रेडमा छ अन्य फलामे छडभन्दा 60% बढी पकड शक्ति, जसले भन्छ सर्वोत्तम निर्माण, सर्वोत्तम स्टिल। अब हरेक 2.25 लिटर स्प्राइट सँग 2 PM अकबरे चिकन नुडल्स सित्तैमा। हामी नेपाली हाम्रो देश, हामी नेपाली हाम्रो देश, मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। लक्ष्मी स्टिल, नेपालकै ग्यारेन्टेड #1 क्वालिटी। So you get sensitivity when those nerves deep down in the tooth have come alive and you get that uncomfortable sensation. I always recommend Sensodyne. And I've had people coming back to me
saying it's made a difference. It works. Aircraft 1 ready to launch. डर सबैलाई लाग्छ, घाँटी सबैको सुक्छ, तर डरदेखि डराएर केही ठुलो कसरी गर्छ? त्यसैले जिउ उठा, हिम्मतको गुट लगा। Aircraft 2 incoming. We have hit an air pocket. Mountain Dew, डरको गाडी जित्छ। 2.25 लिटर माउन्टेन ड्यूसँग पाउनुहोस् रु 50 को इलेक्ट्रिफाइङ स्टिङ फ्री। तपाईको कपालमा कसको हुकुम चल्छ? स्प्लिट एन्ड्सको सेट या हेयर फलको फैसला? कपालको समस्याहरूले तपाईको हेयर स्टाइलको निर्णय नगरोस्। हेयर प्रब्लम्स मतलब हेयर ड्यामेज। डभको 1/4 मोइस्चराइजिङ मिल्क र केराटिन एक्टिभ्सले कपाललाई भित्रैदेखि रिपेयर गर्छ। अब सुन्दर लहलहाउँदो कपाल जसमा चल्छ केवल तपाईको मर्जी। डभ नेपाल भरमै सबै भन्ना जेकै लोहा छड उत्पादन कम्पनी अम्बे स्टिल्स या बढन्छ टिकाउ बढन्छ। शिवम सिमेन्ट, भरोसा अटुट सम्बन्धको। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट दुबईका लागि उडेको जहाजको इन्जिनमा आगलागी भएको छ। एउटा इन्जिनमा आगलागी भए पनि कुनै अप्रिय घटना भने भएन। यात्रु र चालक दलका सदस्य गरी 175 जना सवार फ्लाइट दुबईको विमान उड्नका साथ एउटा इन्जिनमा आगलागी भएको थियो। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका सहप्रवक्ता ज्ञानेन्द्र भुलका अनुसार एउटा इन्जिनमा आगो लागेपछि विमानलाई आकस्मिक अवतरण गराउने प्रयास गरिएको थियो। सोही अनुसार विमानलाई धारके माथिको आकाशमा केही समय होल्ड गरिएको थियो। एउटा इन्जिनमा लागेको आगो निभिसकेको र अर्को इन्जिन सकुशल रहेकाले अवस्था सामान्य भएको भन्दै पाइलटले विमानलाई काठमाडौँ नफर्काई दुबईको उडानलाई नै निरन्तरता दिएका छन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रवक्ता जगन्नाथ निरौलाले विमानस्थलको अवस्था सामान्य रहेको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभा सदस्य उपनिर्वाचन अन्तर्गत जारी मतगणनामा चितवन 2 मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रवि लामिछानेले र 12-2 मा जसपाका उपेन्द्र यादवले अग्रता लिएका छन्। आज दिउँसो शुरू भएको मतगणनाको पछिल्लो परिणाम अनुसार चितवन 2 मा रासोपाका लामिछानेले 12,540 मतसहित अग्रता लिएका छन्। नेकपा एमालेका रामप्रसाद न्यौपानेले 3,570 र नेपाली कांग्रेसका चेतनारायण श्रेष्ठले 3,555 मत पाएका छन्। चितवनमा इच्छा कामना गाउँपालिकाबाट मतगणना थालिएको थियो। यस्तै 12-2 को पछिल्लो गणना अनुसार जसपाका उपेन्द्र यादव 3,789 मत सहित अगाडि छन्। जनमत पार्टीका शिवचन्द्र कुशवाले 2,981 मत पाए। नेकपा एमालेका पुरुषोत्तम पौडेलले 1,640 मत ल्याएका छन्। रासोपाका रमेश खरेल चौथो स्थानमा छन्। तनहुँ 1 को आधाभन्दा बढी मतगणना सकिँदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका स्वर्णिम वाग्लेले अग्रता फराकिलो बनाएका छन्। दमौली स्थित जिल्ला समन्वय समिति परिसरमा कड़ा सुरक्षाका बीच जारी मतगणनामा वाग्लेले 27,988 मत प्राप्त गरी अग्रता कायम राखेका छन्। उनी नेपाली कांग्रेसका गोविन्द भट्टराई भन्दा झण्डै 12,000 मतले अघि छन्। भट्टराईले 15,980 मत पाएका छन्। नेकपा एमालेका सर्वेन्द्र खनालले 7,379 मत प्राप्त गरेका छन्। हिजो भएको निर्वाचनमा तनहुँ 1 मा 63,757 मत खसेको थियो। मंगिर 4 गते भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा यो क्षेत्रबाट नेपाली कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेल निर्वाचित भएका थिए। पौडेल राष्ट्रपति बनेपछि रिक्त तनहुँ 1 मा उपनिर्वाचन भएको हो। उपनिर्वाचनको मतगणनाबारे थप जानकारी दिन बाराबाट राजेश्वर पाण्डे, चितवनबाट राजु चौधरी र तनहुँबाट ऋषिकान्त पौडेल प्रत्यक्ष सम्पर्कमा छन्। राजेश्वर, बाराको पछिल्लो मत परिणामबारे जानकारी के छ? अनिता, म अहिले बाराको गंगापुर स्थित रहेको यो शैक्षणिक केन्द्र तालिम केन्द्र जहाँ मतगणना स्थल छ। मतगणना कार्य आजैबाट शुरू भएको हो। दिनको करिब 1 बजेदेखि शुरू भएको मतगणना अहिलेसम्म चलिरहेको छ र मतको कुरा गरिरहँदा
जनता समाजवादी पार्टीका उपेन्द्र यादवले अहिलेसम्म 3790 मत प्राप्त गरेका छन् भने जनमत पार्टीका शिवचन्द्र कुशवाहाले 2981 मत प्राप्त गरेका छन्। त्यस्तै नेकपा एमालेका उम्मेद्वार पुरुषोत्तम पौडेलले 1640 मत प्राप्त गरेका छन् भने रासोपाका रमेश खरेल 708 मत प्राप्त गरेका छन्। त्यस्तै आम जनता पार्टीका अरुण गेवाली 279 मत प्राप्त गरेका छन्। कुल मतदाता संख्याको कुरा गर्दा अहिलेसम्म 13,636 मतदाता रहेको मध्ये खसेको मत भनेको 8,970 मत चाहिँ त्यहाँ खसेको हो र सदर मत 8,836 भयो र बदर मत चाहिँ बदर मतको संख्या 134 रहेको छ। त्यस्तै करैयामाई गाउँपालिकाबाट मतगणना चाहिँ सुरु भएको छ र त्यो अहिले पनि जारी छ। करैयामाई गाउँपालिकाको 6 वटा वाडासम्मको मतगणना भइसकेछ। सुवर्ण गाउँपालिकाको पनि 5 वटा वाडाको मतगणना सम्पन्न भइसकेको छ। राजेश्वर मतगणनाको गति कस्तो छ? अन्तिम मत परिणाम कहिलेसम्म आउला? जुन रेसियोले अहिले मत भनिन्छ त्यसको लागि अब अन्तिम परिणामको लागि केही पर्खनै पर्ने अवस्था छ, किनकि जुन मतगणनाको स्पिड छ त्यो अलिकता कहीँ न कहीँ कम छ। त्यसको कारण पनि छ। कारण भनेको एक ठाउँमा मात्र मतगणना भइरहेछ। अब त्यसलाई 2 या 3 ठाउँमा मतगणना हुने कार्य यदि भयो भने 2-3 ठाउँमा मतगणना स्थल बनायो, मतगणना गर्ने कार्य चाहिँ सुरु गर्यो भने मात्र यो चाहिँ अलिकता स्पिडमा हुने हो भने केही समयमा मात्र 1 या 2 दिनमा त्यो अन्तिम परिणाम आउने सम्भावना थियो। तर एकै ठाउँमा चाहिँ यो मतगणना कार्य भइरहँदा कहीँ न कहीँ अलि समय लाग्ने देखिन्छ। राजु, चितवन 2 को पछिल्लो मत परिणाम बारे अपडेट के छ? राजु, मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? चितवन 2 को पछिल्लो मत परिणाम के छ, जानकारी गराउनुहोस्। अन्त चितवन 2 मा अहिले मतगणना जारी छ र अहिले राष्ट्रिय सूत्र पार्टीका रवि लामिछानेको 12,540 मत रहेको छ भने नेकपा एमालेका रामप्रसाद न्यौपानेको 3,570 र नेपाली कांग्रेसका जितन श्रेष्ठको 3,555 मत रहेको छ र अहिले भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 5 को अहिले मतगणना जारी रहेको छ र 1 देखि 4 सम्मको मतगणना सम्पन्न भइसकेको छ। भरतपुरमा विशेष गरी यो शहरी क्षेत्र हो, त्यसले गर्दाखेरि यहाँ अलिकति मतदाता संख्या पनि अलिकति बढिरहेको छ र अहिले धमाधम मत गणना कार्य जारी छ। करिब 20,000 भन्दा बढी मत गणना सम्पन्न भइसकेको छ चितवन क्षेत्र 2 मा र अहिले मतगणना जारी छ। अन्त राजु, अब कति ठाउँमा राखेर गणना गरिएको छ र सबै गणना सकिन कति समय लाग्ला? सुरुमा 2टा स्थानबाट चाहिँ गणना भइरहेको थियो भने अहिले 4 वटा ठाउँमा राखेर गणना भइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाँडो नतिजाहरू पनि चाहिँ आइरहेको अवस्था छ र यसरी हेर्दाखेरि भोलि बेलुकासम्ममा यही रफ्तारमा हो भने या भोलि चाहिँ अहिले 4 वटा ठाउँमा गणना भइरहेको छ भने भोलि फेरि बढाएर लैजान सक्यो भने भोलि बेलुकासम्ममा चाहिँ चितवन क्षेत्रमा 2 को चाहिँ अन्तिम मत परिणाम चाहिँ आउन सक्ने सम्भावना चाहिँ रहेको छ। अन्त ऋषिकान्त, तनु 1 मा कति मतगणना भयो? अनिता, अहिलेसम्म तनु निर्वाचन क्षेत्रमा कुल खसेको मतमध्ये 90% मत, झन्डै 90% मतगणना भइसकेको छ। अहिलेसम्म 53,128 मतगणना भएको छ, जसमा अहिलेसम्म राष्ट्रिय सशक्त पार्टीका डाक्टर सोडी बाग्लेले 27,988 मत प्राप्त गरेका छन् भने उनलाई पछ्याइरहेका नेपाली कांग्रेसका गोविन्द भट्टराईले 15,979 मत प्राप्त गरेका छन्। त्यसैगरी नेकपा एमालेका सर्वेन्द्र खनालले 7,379 मत प्राप्त गरेका छन्। कुल 5 वटा गाउँपालिका रहेको यो तनहुँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 मा अहिलेसम्म 4 वटा गाउँपालिका अर्थात् देवघाट गाउँपालिका, भानु नगरपालिका, बन्दीपुर गाउँपालिका र आबु खैरेनी गाउँपालिकाको सबै मतगणना सम्पन्न भएको छ भने अहिले यस नगरपालिकाका 5 र 6 नम्बर वडा बाहेकका 12 वटा वडा मध्ये 6 वटा वडाको मतगणना सम्पन्न भएको छ। अब 6 वटा वडाको मात्रै मतगणना बाँकी रहेको छ। ऋषिकान्त, अब अन्तिम मत परिणाम कहिलेसम्म आउला? यो हिसाबले हेर्दाखेरि तनहुँ निर्वाचन क्षेत्रमा 1 को अन्तिम मत परिणाम, यो उपनिर्वाचनको अन्तिम मत परिणाम आज रातिसम्म नै मतगणना सम्पन्न भए पश्चात भोलि बिहान नै यो अन्तिम मत परिणाम घोषणा हुने
एकदमै सम्भावना भनिरहेको छ। धन्यवाद। उनीहरू थिए बाराबाट राजेश्वर पाण्डे, चितवनबाट राजा चौधरी र तनहुँबाट ऋषिकान्त पौडेल उपनिर्वाचनको मतगणनाबारे पछिल्लो जानकारी दिँदै। अब बाँकी समाचार। संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक विशेष समिति बनाएर टुङ्गोमा पुर्याउने र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक चालू सदनले नै टुङ्ग्याउने गरी शीर्ष 3 दलबीच सहमति भएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा आज बसेको बैठकमा संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकलाई 15 सदस्यीय विशेष समिति गठन गरेर टुङ्गोमा पुर्याउने सहमति भएको हो। प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया छिटो अघि बढाउने गरी संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक भने संसदको यही अधिवेशनबाट अघि बढाइनेछ। संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी जुन विधेयक छ त्यसलाई विशेष समिति गठन गरेर टुङ्ग्याउने कुरा भएको छ र अहिले संसदमा यो अधिवेशनमा गर्नुपर्ने जे बाँकी कामहरू थिए सहमतिमै टुङ्ग्याउने गरेर सहमति भएको छ। 3 दलबीच संसदीय समितिमा पनि भागबण्डा भएको छ। नेकपा एमाले सार्वजनिक लेखा सहित संसदका 3 वटा समितिको नेतृत्व पाउनेछ। यसअघि एमाले संसदका 15 मध्ये कम्तीमा 4 वटा समितिको नेतृत्व चाहिने अडान राख्दै आएको थियो। संसदीय सुनवाई समितिको नेतृत्व सभापति नेपाली कांग्रेसले प्राप्त गर्ने, त्यस्तै गरेर राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति जुन संयुक्त समिति हो त्यसको नेतृत्व चाहिँ सभापति चाहिँ नेकपा एमालेको सांसदले नेतृत्व गर्ने त्यो खालको सहमति चाहिँ भएको छ। त्यस्तै गरेर प्रतिनिधि सभामा रहेका 10 वटा विषयका समिति मध्ये नेकपा एमाले चाहिँ लेखा समिति र अर्को थप एउटा कुनै समितिको नेतृत्व चाहिँ नेकपा एमाले लिने। संसदीय विशेष सुनवाई समितिको नेतृत्व भने कांग्रेसले गर्नेछ। संसदमा 3 वटा विधेयक टेबल गरिएको भए पनि दलहरूबीच सहमति नहुँदा अघि बढ्न सकेको थिएन। त्यही कारण प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया पनि अघि बढ्न सकेको छैन। समाचार अझै बाँकी छन्। बेला भएको छ ब्रेकको। शिवम सिमेन्ट, भरोसा अटुट सम्बन्धको। जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्वा प्लस जस्ता पाता जीवन भरको भरोसा। Berger Silk, breathe easy. It's glamorous and also protects walls of my home from bacteria, viruses and pollution. Berger Paints, the most trusted paint in Nepal. एकैछिन ल, सुन्नुस् न, यो भन्दा फिजी कुनै छ? ब्रो, यो ट्राई गरेको छौ? या, हामी पनि यही पिउँछौँ। त्यही त दिएको थियो नि। हर घुटमा अझ बढी फीज, अझ बढी स्वाग। घाम पानीको लुकामारी, खुशीका हरेक क्षणको तयारी, पियु र सिलिकन प्रविधियुक्त बर्जर वेदरकोट लङ लाइफ। घाम पानी छेक्छ, 10 वर्ष टिक्छ। यस्तो स्टन्ट पहिले कसैले गरेको छैन, के उसले गर्न सक्छ? Aircraft 1 ready to launch. डर त लाग्यो छैन? डर सबैलाई लाग्छ, घाँटी सबैको सुक्छ, तर डरदेखि डराएर केही ठुलो कसरी गर्छ? त्यसैले डिउ उठा, हिम्मतको गुट लगा। Aircraft 2 incoming. We have hit an air pocket. Mountain Dew, डरको गाडी जित्छ। 2.25 लिटर माउन्टेन ड्यूसँग पाउनुहोस् रु 50 को इलेक्ट्रिफाइङ स्टिङ फ्री। Beat sensitivity fast with Sensodyne Rapid Relief. Works in 60 seconds. It's my life. Sting Energy Drink now in Nepal. मेहनत
स्वाद खाना बनाउनमा लगाउनुहोस्, जमेको चिल्लो हटाउनमा होइन। ल्याउनुहोस् नयाँ मिस्टर मसल किचन क्लिनर। तेल, बेसार, मसला जस्तो हरेक किसिमको दागलाई 10 गुणा राम्ररी सफा गर्छ। सबै ठाउँबाट मिस्टर मसल किचन क्लिनर। क्लिनिङ दमदार, किचन शानदार। तपाईको कपालमा कसको हुकुम चल्छ? स्प्लिट एन्ड्सको सेट या हेयर फलको फैसला? कपालको समस्याहरूले तपाईको हेयर स्टाइलको निर्णय नगरोस्। हेयर प्रब्लम्स मतलब हेयर ड्यामेज। डभको 1/4 मोइस्चराइजिङ मिल्क र केराटिन एक्टिभ्सले कपाललाई भित्रैदेखि रिपेयर गर्छ। अब सुन्दर लहलहाउँदो कपाल जसमा चल्छ केवल तपाईको मर्जी। डभ नेपाल भरमै सबै भन्ना जेकै लोहा छड उत्पादन कम्पनी अम्बे स्टिल्स। ज्या बढन्छ टिकाउ बढन्छ। शिवम सिमेन्ट, भरोसा अटुट सम्बन्धको। शिवम सिमेन्ट, भरोसा अटुट सम्बन्धको। जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्भा प्लस जस्ता पाता जीवनभरको भरोसा। हेर आइसक्यो एउटा अर्को दिन नयाँ। जाऊ आज हामी पनि गरिदेऊ केही नयाँ। द अल न्यू एप्पी फेस। फील द फेस। कपाल झरेर दिक्क हुनुहुन्छ? प्रस्तुत छ प्याराशुट नेचुराले अनियन हेयर फल कन्ट्रोल स्याम्पू। यो प्याज र नरिवलको मिल्क प्रोटिनको शक्तिले बनेको छ, जसले कपाललाई पोषण दिन्छ र कपाल झर्न कम गर्छ। केमिकल्सलाई भनौ नो, नेचुरालेलाई भनौ यस। नेपालमै पहिलो पटक बनेको हिलटेक कोर फिट पाइप ढल तथा जल निकासका लागि बलियो, सजिलै जडान गर्न सकिने पाइप। यो पाइप MP3 ह्युम पाइपको विकल्पमा छ। RCC पाइप भन्दा 95% हलुका र लामो पाइप। हिलटेक कोर फिट पाइप, भोलिको प्रविधि आजै छ हातमा। ढुक्क रहौ, हिलटेक छ साथमा। थप जानकारीको लागि सम्पर्क गर्नुहोस्। This is all your real feeling. Real taste of chilling, get the real feeling. Real goodness go feeling within, yeah. Real fruitness go spin within. Refreshing, cool and full of fun. Fruit and taste of my that's eye open and such amazing. Real feels and heartache the cheese. Face all your real feeling. Real goodness of feeling within. चिसो मात्र होइन, अब आयो रियल फ्रुट्सको गुडनेस भएको रिफ्रेशिङ एप्पल, मसाला कोला र निम्बु फिजिन। रियल फिजिन, फ्रुट एन्ड फिशको रिफ्रेशिङ फिलिङ। प्याराशुट एडभान्स्ड बेस्ट रोज्नेहरूका लागि यो 3 तहसम्म गई कपाललाई बनाउँछ भित्रैबाट बलियो, चम्किलो र सुन्दर। प्याराशुट एडभान्स्ड मेरो लागि बेस्ट। हेर आइसक्यो एउटा अर्को दिन नयाँ। जाऊ आज हामी पनि गरिदेऊ केही नयाँ। द अल न्यू एप्पी फेस। फील द फेस। नेपाल भरमै सबै भन्ना जेकै लोहा छड उत्पादन कम्पनी अम्बे स्टिल्स। ज्या बढन्छ टिकाउ बढन्छ। शिवम सिमेन्ट, भरोसा अटुट सम्बन्धको। सुडानमा सेना र अर्धसैन्य बल RTF बीच युद्ध जारी रहँदा विदेशी मुलुकहरूले त्यहाँ रहेका आफ्ना नागरिकको उद्धार कार्यलाई तीव्रता दिएका छन्। अमेरिका, बेलायत र क्यानाडाले हिजो राजधानी खार्तुम स्थित आफ्ना दूतावासबाट कूटनीतिक कर्मचारी र तिनका परिवारलाई सकुशल उद्धार गरेको जनाएका छन्। यसैगरी फ्रान्सेली राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोनले हिजो र आज आफ्ना कूटनीतिक कर्मचारी र नागरिक गरी 388 जनालाई उद्धार गरिएको जनाएका छन्। फ्रान्सेली उद्धारक विमानले केही डच नागरिकलाई पनि उद्धार गरेको जनाइएको छ। यसै गरी जर्मनीले पनि 101 जना मानिस लिएर आफ्नो विमान सुडानबाट उडिसकेको र बाँकी 2 विमानले थप मानिसको उद्धार गर्ने जनाएको छ। अब पालो खेलकुद समाचारको। खेलकुद समाचार प्रायोजक लक्ष्मी स्टील, नेपालमै ग्यारेन्टेड नम्बर 1 क्वालिटी। पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि 8 पटक मन्त्री परिषद विस्तार भइसक्यो। राजनीतिक दलहरू आफूले चाहेको मन्त्रालयका लागि प्रतिस्पर्धामा उत्रदा सिंहदरबारभित्रै रहेको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयतर्फ भने कसैको ध्यान गएको छैन। खेलकुदमा नेतृत्वको आकर्षण नदेखिँदा अर्थतन्त्र र पर्यटन क्षेत्रलाई योगदान पुर्याउन सक्ने प्रशस्त सम्भावना बोकेको सिंगो खेल क्षेत्र नै ओछेलमा परेको छ। आजबाट म घोषणा गर्न चाहन्छु, मेरो महिनाको प्रत्येक महिनाको 3000 तलब, हरेक महिनाको 3000 तलब चाहिँ खेलाडीलाई म आजबाट खर्च गर्न चाहन्छु।
सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले प्रतिनिधि सभामा बोल्दै आफ्नो प्रत्येक महिनाको तलबबाट 3,000 रुपियाँ खेलाडीलाई दिने घोषणा गरे। उनले अरू सांसदलाई पनि यसरी नै पैसा छुट्याउन आग्रह गरे। यो अभिव्यक्तिबाट प्रष्ट हुन्छ नेपाली खेलकुद अहिले पनि दयाकै भरमा टिकेको छ। खेलकुद मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेर समग्र नेपाली खेलकुदलाई व्यावसायिक बनाउँछु भन्ने आँट कसैमा पनि देखिँदैन। तर यही खेलकुदको सहारामा प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राजनैतिक पार्टी सबैलाई लोकप्रिय हुन खूब मनपर्छ, किनकि खेलकुद युवा माझ पुग्ने छिटो र सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम हो। एसियाली खेलकुद नजिकै छ। देशमा क्रिकेटका ठूला प्रतियोगिता आयोजना भइरहेका छन्। अर्कातिर फुटबलका खेलाडी विदेशी क्रम जारी छ। तर खेलकुद मन्त्रालय कसैको रोजाइमा पर्न सकेको छैन। जसले खेल जगत बुझेको छ र खेलको खेलाडीको मर्म बुझेको छ र खेलको नीति नियमलाई, भौतिक पूर्वाधारलाई, खेलसँग सम्बन्धित खेलाडीहरूलाई चाहिँ जसरी व्यवस्थापन गर्न सक्छ, यो एउटा स्पेशल नेतृत्व अथवा मन्त्रीको प्रति छिटै गर्नुपर्छ। यसलाई भ्याकुमको रूपमा होइन, यसलाई चाहिँ मतलब एउटा पूर्णता दिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता। नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय अर्थविद अमर्त्य सेनले आफ्नो एक किताबमा लेखे अनुसार भारतका 2 चर्चित क्लब मोहन बगान र इस्ट बंगालको खेलको नतिजाले त्यहाँ पाइने माछाको भावमा उतार चढाव आउँथ्यो। मोहन बगानले जित्दा रुई माछाको भाव बढ्थ्यो भने इस्ट बंगालको जितले इलिस माछाको भाव चुलिन्थ्यो। खेलकुदलाई अर्थतन्त्रसँग जोड्न सके नेपालका स्वदेशी बजारलाई पनि प्रबन्धन गर्न सकिन्छ भन्ने यो एउटा रोचक उदाहरण हो। तर नेपालमा सबैभन्दा कम बजेट पाउनेमा खेलकुद मन्त्रालय पर्छ। अहिलेसम्म सरकारले खेलकुद मन्त्रालयले देशलाई आर्थिक समृद्धितर्फ डोर्याउँछ भनेर सोचेको छैन। इंग्ल्यान्डको कुनै एउटा टिम आएर खेल्यो भनेमा उसका सपोर्टर्सहरू जुन ग्लोबल्ली छन् ती सपोर्टर्सहरू पनि आएर यहाँ हेर्छन् नि त। यसरी त्यो टिम सोकेसिङ मात्रै भयो, तर त्यो टिमको सँगसँगै आउने जुन उसको ह्युज क्राउडहरू छ त्यो फेरि हाम्रो इन्ट्रेस्टका विषयहरू होइन त होइन। त्यसरी लिएर आउने भनेर चाहिँ हामीले पहल पनि गरेका थियौँ। अब तर कसरी फेरि हामी खेलकुद अर्गनाइज गर्ने हामी नभएको हुनाले अब लाइन मिनिस्ट्रीमा कहिले कुरा बुझाउनलाई हामीलाई अलिकति हुने, फेरि यहाँ फेरि अब उहाँहरूको सेड्युल अनुसारको फेरि हाम्रो त्यो टाइमिङहरू नमिल्ने लगायतका कुराहरूले गर्दा मूर्त रूपले लिन सकेन। नेपालमा साहसिक खेल, हाई अल्टिट्युड अभ्यासका लागि पर्याप्त ठाउँ छन्। प्राकृतिक रूपमा रहेका यस्ता भेन्यूसँग अन्तर्राष्ट्रिय संघलाई जोड्न सके यसले अर्थतन्त्रमा ठूलो सहयोग हुने देखिन्छ। प्राय संवेदनशील रूपमा हेरिने पाकिस्तान र भारत बीचको क्रिकेट प्रतियोगिताका लागि नेपाल न्यूट्रल भेन्यू हुन सक्छ। थुप्रै ब्रान्डिङ अपर्च्युनिटी हुन सक्थ्यो जुन मिस भइरहेछ, किनकि पूर्वाधार छैन। त्यसलाई पूर्वाधार बनेपछि त्यसको स्वरूप नै बेग्लै हुन्छ। त्यसपछि ब्रान्डिङका कुराहरू आउँछन्, स्पोन्सरसिप्सका कुराहरू आउँछन्, खेलाडी स्पोन्सर गर्ने कुराहरू आउँछन् होइन। थुप्रै कुराहरू हुन्छन् जसले स्पोर्ट्सको अरू विधाहरूमा पनि विभिन्न तरिकाले एडभर्टिजमेन्ट हुने, बजारले स्पोर्ट्स पर्सनहरूलाई पनि सेलिब्रिटीको रूपमा हेर्ने र उनीहरूलाई प्रयोग गर्ने र खेलाडीहरूले पनि एउटा राम्रो कमाईको अर्को माध्यम बनाउने। त्यो कारणले त्यसले गर्दा उनीहरूको खेलको स्तर पनि बढ्न जान्छ, किनकि उनीहरूमा मोटिभेसन आउँछ। खेलकुद एउटा उद्योग हो। यसमा लगानी गरे प्रतिफल यसबाटै लिन सकिन्छ र जसको फाइदा पुरै राष्ट्रलाई हुन सक्छ भन्ने कुरा हाम्रो छिमेकी देशमा भइरहेको इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएललाई हेरे पुग्छ। त्यसैले अब पनि सस्तो लोकप्रियताका लागि भाषण दिनुभन्दा खेलकुद क्षेत्रमा साँच्चीकै लगानी गर्ने बेला आएको होइन र। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मी अमरकान्त क्षितिज, क्यामेरामा सुरज खड्का र मुरारी घिमिरेका साथ खेलकुद ब्युरोको रिपोर्ट। अब मौसम।
अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। काठमाडौँबाट दुबईका लागि उडेको विमानको एउटा इन्जिनमा आग लागि, सबै यात्रु सुरक्षित, विमान दुबई प्रस्थान। उपनिर्वाचन भएका तीनै क्षेत्रमा मतगणना जारी। चितवनमा रवि लामिछाने र तनहुमा स्वर्णिम वाग्लेको अग्रता, 12 मा उपेन्द्र यादव र शिवचन्द्र कुशवाहा बीच टक्कर। सुडानमा सेना र अर्धसैन्य बल बीच द्वन्द्व चर्किएपछि हवाई तथा समुद्री मार्गबाट बाहिरिने विदेशीको लड्को, कूटनीतिक कर्मचारीको धमाधम उद्धार। र 8 पटक मन्त्री परिषद विस्तार हुँदा पनि खेलकुद मन्त्रालय नेतृत्वविहीन, अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउन सक्ने खेल क्षेत्र सधैँ उपेक्षामा। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। प्रदेश विशेषमा आज हामीसँग हुनेछन्। लुम्बिनी प्रदेशमा एमाले नेतृत्वको सरकार ढल्यो, नयाँ सरकारका लागि कांग्रेसको तयारी सुरु। गण्डकीमा